कितना कितना जगह नेता लोग को ज्यादा कंप्लेन करके आए कि सर रिक्वेस्ट करते हैं रोड बना दीजिए, हम लोग का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, हम लोग का हस्बैंड लोग को दिक्कत होता है रात में आने में जाने में, बेचारा टोटो वाले लोग को दिक्कत हो रहा है, सबको तो दिक्कत हो रहा है, डबल भाड़ा दे रहा है, मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से पहुँचाएगा इतना, कितना दिन से हम लोग का रोड खराब है, हम लोग को नहीं पता रोड बनाइए, दुर्गा पूजा लोग कहाँ घूमने जाएगा, देखिए तो हम लोग का सिचुएशन कचरा कचरा कचरा, 2-2 3 महीना तो कचरा नहीं उठाते ये लोग। नेता लोग तो फीता करने आ रहा है, पूजा करने आ रहे हैं, हम लोग को रोड बना के दीजिए, हम लोग का माथा फट रहा है, पूरा लोग का माथा फट जा रहा है, मर तो हम लोग का घर का आदमी रहा है ना, ये लोग का थोड़ी ना मर रहा है कोई। स्टूडेंट लोग का स्कूल बंद चला जाता है, स्कूल हम लोग का बच्चा लोग कितना दिन स्कूल नहीं जा पा रहा बारिश के कारण, क्योंकि टोटो नहीं चल रहा है, टोटो वाला लोग लुढ़क जा रहा है, किसको लेके गिर जा रहा है, किसको लेके गिर जा रहा है, माथा फट जा रहा है। हमारी बिल्डिंग के नीचे कितना एक्सीडेंट हुआ है, कचरा नहीं उठ रहा है, कचरा गंद आता है आपके सामने, पूरा टोटो पहले के ले रोड बनाइए, हम लोग कुछ नहीं जाने, आप लोग जो भी काम किए बहुत अच्छा किए, बहुत दिन पहले होना चाहिए था, हम लोग भी सोच रहे थे सपोर्ट मतलब नहीं, बिंदास मतलब नहीं, तो उधर से जा रहा है, अभी दुर्गा पूजा देखिए हम लोग के वहाँ का सिचुएशन देखिए, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट भी नहीं चलता है, रोड का लाइट भी नहीं चलता है, क्या करेंगे अंधेरा में, बच्चे का गला मोड़ जाके देखिए, यहाँ पे लेडीज अकेले आती है, कोई कुछ कर दे मार दे कहाँ रहेगा, लोग बहुत सपोर्ट करना चाहता है लेकिन सबको पता नहीं है, लेकिन हम जैसे ही सुने हमारे मैंने एक ही बात सुरक्षित नहीं है लड़की लोग, एकदम नहीं है, बिल्कुल कितना दिन से ऐसे चल रहा है ऐसा? बहुत दिन हो गया, कब से बोल रहे हैं। बारिश होगा नेचुरल चीज है, लेकिन पानी पास होने का जगह भी तो होना चाहिए। टोटो वाला भैया लोग से पूछे, लोग तो टोटो चला रहे, लोग कितना नरक में बेचारे लोग टोटो चला रहे हैं, लोग से पूछे, ये लोग को काम ये दिन बहुत दिन पहले करना चाहिए था जो आज की। ये कौन सा जगह है? बड़तल्ला कहते हैं ये, हम लोग पंचतल्ला मोड़ जाके देखिए पूरा लिलुआ का हालत खराब, भगाड़ है उसको, भगाड़ को लेके तबाह होके रखा है, पूरा लिलुआ का हालत खराब, पूरा लिलुआ पूरा, और हम लोग के साइड तो बहुत ज्यादा, यहाँ कचरा, आगे आप चलिए वहाँ कचरा देखिए, गड्ढा देखिए, बूढ़ा लोग गिर रहा है, माथा फट जा रहा है, इन लोग का घर का तो आदमी को नहीं हो रहा ना, हम लोग का घर का आदमी हो रहा है, कोई मर गया तो इंतजार करे ये लोग किसी का मरने का कि मर जाए। क्या चाहते हैं दीदी आप? रोड बनाइए, अच्छे से रखिए, सफाई कराइए, हम लोग वोट किस लिए देते हैं, हम लोग इसलिए तो वोट देते हैं, टैक्स तो भरते हैं ना, सब करते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं हम लोग, मिलता क्या कुछ नहीं मिल रहा हम लोग, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन नहीं पा रहा है, বিধায়ক রানা চ্যাটার্জি এখানে আসুক, তারা পানি মিনিস্টারদের লোক তো কি বললো, এদের বলা আর মোবাইলে বলা সমান, এরা গিয়ে বলবে যে স্যারকে বলেছি কোনো স্যাংশন নেই, এখন হবে না, তাহলে কোন রকম কোনো কিছু হবে না, বিধায়ককে এখানে চাই। তারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিল না, প্রতিশ্রুতির কি মানে কি আছে, কি প্রতিশ্রুতি কি 1 ঘন্টার মধ্যে কি বলেছে, 1 ঘন্টার মধ্যে 4 মাস ধরে হলো না, সময় দাও মানে এটাকে 4 মাস ধরে হলো না কেন? সমস্যা হচ্ছে আমাদের লিলুয়া অবস্থা খুবই খারাপ, চকপাড়া থেকে লিলুয়া অবধি কোনো রাস্তা যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই, সব রাস্তা খানা খন্দে ভর্তি, আমাদের মিরপাড়া বাস স্ট্যান্ডের রাস্তাটা তো আপনারা সবাই জানেন, দেখেছেন আপনারা, আগে ভিডিও করেছেন, অনেকেও খবর করেছে, 24 ঘন্টা টিভিতে দেখিয়েছে, আমাদের এমনি মিডিয়া চ্যানেলে সবাই দেখিয়েছে, তাও কোনো উচ্চবাচ্য নেই, যেমন রাস্তা তেমন, লিলুয়াবাসী যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে, আরো খারাপ জায়গায় চলে গেছে আগের থেকে, আর এখন অবস্থা আরো খারাপ। আমরা চাইছি যে আমাদের মিরপাড়া থেকে চকপাড়া অবধি যা রাস্তাটুকু আছে এইটুকু রাস্তা সমস্যা সমাধান করে দিক, যাতে আমরা পুজোর সময় একটু নিয়ে চলে যেতে পারি, নিজেদের মা বোনদের নিয়ে চলতে পারি, নিজের মেয়েকে নিয়ে বা বাচ্চাকে নিয়ে আমরা ঘুরতে পারি, এইটুকু পুজোতে আমরা 4 দিনের একটু আমি আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখছি যে আমাদের রাস্তাঘাট একটু তাড়াতাড়ি করে দেওয়া হয়। আপনারা কি টোটো চালান? আমরা সবাই টোটো চালাই, আম পাবলিক আছে, ডাক্তারবাবুরা আছে, সবাই আছে, সবাই মিলে আমরা আজকে এই পদযাত্রা নিয়ে নেমেছি। এরকম টোটোওয়ালা বলে কেউ নেই, আম সাধারণ মানুষ, সবাই আম পাবলিক, কেউ কোনো লেভেলে কেউ নেই। গাড়ি বন্ধ আর ইচ্ছা করে উপায় নেই, আর রোজ গাড়ি পাল্টি খাচ্ছে, কারো হাত ভাঙছে, কারো পা ভাঙছে, টোটোওয়ালা খরচা দিচ্ছে, আমরা কোথায় খরচা দেবো? আমরা তো খেটে খাওয়া মানুষ, সকাল থেকে কাজ করে মালিকের জমা দিই, যেটুকু কামাই সেটুকু নিয়ে ঘরে গিয়ে বউ বাচ্চা বাবা মাকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে আমরা খাই, তো সেখান থেকে যদি লোককে যদি ভাগ দিত তাহলে আমরা কোথায় যাবো? আজকে আমাদের একদম যাওয়ার কোনো পথ নেই। হ্যাঁ, আমাদের সামনে আছে মায়াদার ছেলে শিবুদা বলে একটা লোক আছে, শিবুদা আমাদের টোটো ড্রাইভার কলিগ, তার পায়ে প্লেট বলেছে 1,40,000 টাকা খরচা করে 3 মাস আগে কেসটা হয়েছে, আমরা জানি 3 মাস ধরে 4 মাস হয়ে গেছে, 4 মাস হয়ে গেছে, আমরা সব জায়গায় বলেছি, সবকিছু করি, তাও কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না, খালি একটাই অজুহাত বৃষ্টি। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, এখানে তো একজন বিধায়ক আছে, একজন সংসদ আছে, তারা কি করছে? তারা আসছে, দেখছে, চলে যাচ্ছে, এবার তারা কি করছে তারাই বলতে পারবে, আমরা তাদের উপরে কিছু বলতে পারবো না। আমরা আম পাবলিক, আমাদের যেটুকু সমস্যা হচ্ছে আমরা সবার সময় তুলে ধরলাম, এবার প্রধান বিধায়ক, এমএলএ, সাংসদ, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখুক, তাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করছি, অনুরোধ করছি, লিলুয়াবাসী সবার তরফ থেকে, যে দাদা আমাদেরকে উপকার করে আমাদের একটু বাঁচান, দিদি আমাদের একটু বাঁচান। আমরা এই রাস্তায় আর চলতে পারছি না, আমাদের আর চলার মতো অবস্থায় নেই, আমাদের দেওয়ালে পিঠ হয়ে গেছে, আমরা বউ বাচ্চাকে নিয়ে খেতে সংসার করতে পারছি না, টোটো চালাতে আমরা পারছি না। প্রত্যেক নাগরিকের তরফ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দিদি আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করেন তাহলে আমাদের পথ চলার খুব সুরাহা হয়, আমাদের সুবিধা হয়। আজকে পুজোর কি দিন? আজকে পঞ্চমী। তাতে অবস্থা খারাপ। হ্যাঁ, তাতে এই অবস্থা, আর আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু এই 4টে দিন ভ্যাটটা তো 7 দিন ধরে পড়ে আছে, কেউ তোলা কোনো অবস্থাতেই নেই। প্রশাসক মন্ডলী আসছে, দেখছে, চলে যাচ্ছে, কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করছে না। এটা কোন পৌরসভা? এটা বালি মিউনিসিপালিটি, বালি মিউনিসিপালিটি আন্ডারে পড়ে। এটা কোন জায়গা? এটা চকপাড়া, এটা হচ্ছে মিরপাড়া বাস স্ট্যান্ড। মিরপাড়া বাস স্ট্যান্ড, এই রাস্তাটা যে এখানে নতুন করে ভ্যাট উৎপন্ন, রবীন্দ্র রোড, এটাই মেন রাস্তা। এই রাস্তাটা পুরোই খারাপ। এটা ধমতলা রুটের রাস্তা, 39 রুট, ভটনগর টু ধমতলা রুটের পাশ, এই যাওয়া আসা করে পার ডে। এখানে বাস স্ট্যান্ড, এখানে বাস স্ট্যান্ডে টাইম দেওয়া হয়, তার পাশেই এত বড় গর্ত, এত বড় ভ্যাট। তার 2 কদম দূরে একটা আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, হোলি ফ্যামিলি, সেখানে স্কুলের বাচ্চা যাওয়া আসা করতে পারছে না। পুরো লিলুয়া অবস্থায় খারাপ, পুরো লিলুয়া টোটাল আপ টু গোলবাড়ি থেকে নিয়ে লিলুয়া স্টেশন অব্দি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মোড় অব্দি না, কারো চোখে পড়ছে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমার নাম শোভন দাস, এটা চকপাড়া বটতলা, মিরপাড়া বাস স্ট্যান্ড, রবীন্দ্র সরণি। বাস স্ট্যান্ড 108-83/1 রবীন্দ্র সরণি। কোন বিধানসভা? বিধানসভা বালি বিধানসভা, 63 আর 65 ওয়ার্ডের মাঝখানে। এটা 63 আর 65 মধ্যেই। ও ঠিক আছে, এবার বলুন আপনারা আজকে রাস্তা অবরোধ করলেন কেন? রাস্তা অবরোধ করেছি এই কারণে যে আমরা এখান দিয়ে কোনো, আমার দোকান আছে, আমার দোকানে আমার কাস্টমার আসছে না, ব্যবসা করতে পারছি না। আজকে মাস ব্রেকের উপরে হয়ে গেল, ঠিক আছে, সেটার জন্য কোনো ব্যাপার না, জল আমাদের যেতে থাকতে পারে, এতে বৃষ্টি হতে পারে, এগুলো আমাদের কোনো ফ্যাক্টর না। কিন্তু রাস্তায় মানুষ পড়ে মাথা পা ভেঙে যাচ্ছে, হাত ভেঙে যাচ্ছে, টোটো উল্টাচ্ছে, আমাদেরকে গিয়ে যেতে হচ্ছে। এইসবগুলির জন্যই আমরা বলছি এটাকে করা উচিত, আরো আগে করা উচিত। এখান থেকে সবাই থানার পুলিশরা এখান থেকে কন্টিনিউ যায়, তারাও চোখে দেখে না। এখানে সামনে একটা ভ্যাট করে দিয়ে পুরো আমাদের রাস্তা এমন করে দিয়েছে, দোকান খুলতে পারিনি 3 দিন না, 3 দিন মাল তুলে ওই কোনায় রাখে ভ্যাটে, 3 দিন ধরে দোকান খুলতে পারিনি। এই অনেক কি ভ্যাটগুলি সব ওখানে গিয়ে জমা পড়েছে। আজকে তো পঞ্চমী। হ্যাঁ, আজকে পঞ্চমী, দুর্গাপূজার পঞ্চমী। হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো নেতারা সব ফিতে কাটতে আসছে পুজো প্যান্ডেলে। কি বলবেন? কি বলবো, ফিতে কাটুক, ফিতে কাটছে, হ্যাঁ এই রাস্তা দিয়ে আসতে হবে, এবং হেঁটে হেঁটে আসুক, ফিতে কাটুক, হেঁটে হেঁটে আসে ফিতে কাটুক না। কালকে তো অনেক জায়গায় ফিতে কেটে, হ্যাঁ কালকে ফিতে গেছে, কালকেরটা কালকে হয়ে গেছে, আজকে এখান থেকে হেঁটে হেঁটে ফিতে কাটুক। আমরা যেমন এই অবরোধ কতক্ষণ চলবে? চলবে যতক্ষণ আছে, যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই চলবে। আপনারা কাকে চাইছেন আসার জন্য? হ্যাঁ, নেতা বলতে বিধায়ক আছে, সংসদ আছে, দুজনকেই দরকার। হ্যাঁ, বিধায়কও দরকার, সংসদকেও দরকার, দুজনকেই দরকার। মানে আপনারা নাজেহাল হয়ে গেছেন একদম, আজকে নাজেহাল মানে। আপনার নাম? আমার নাম নারায়ণ নন্দী। কোন জায়গা এটা? ওই যে বললাম, আবার রবীন্দ্র সরণি। হ্যাঁ, রবীন্দ্র সরণি, মিরপাড়া বাস স্ট্যান্ড। হ্যাঁ আমার। আচ্ছা, আপনার নাম? অশোক ডাক্তার। আচ্ছা, আপনার এখানে কি সমস্যা? সমস্যা চারিদিকে নোংরা, ভাগাড়ের মতো। এইখানটা যত নোংরা আমার ডাক্তারখানার সামনে। হ্যাঁ, এইখানে রেগুলার 2-1 জনের পা হাত পা ভাঙছে। হ্যাঁ, আমার করতে হয়, বিনা পয়সাই করি, বুঝলে তো। আমি ওষুধপত্র সব দিই, আমি নিজে পড়ে গেছি। এই দেখো পায়ের অবস্থা দেখো, এখন হাঁটতে পারছি না। রাস্তাটা তো খুব ভীষণ খারাপ বলতে এরকম খারাপ আমি দেখিনি কোনো জীবনের প্রথম, বুঝলে তো। আপনার বয়স কত? 73। 73 বছরে আপনি প্রথম দেখলাম। আপনি কি দিন হল? হ্যাঁ, আপনি লাইট তো জ্বলছেই না, তার মধ্যে এই অবস্থা, অন্ধকার। হ্যাঁ, অন্ধকার, রাস্তা অন্ধকার। 20-21 দিন হয়ে গেছে অন্ধকার।
এটা কি সিএসসি না সিএসসি সিএসসি বাড়ি পৌরসভার আন্ডারে? হ্যাঁ এই অবস্থা। আপনি এখানে একজন সাংসদ আছেন, একজন বিধায়ক আছেন, হ্যাঁ। আর তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? তাদের উদ্দেশ্যে তারা তো আসছে, এই যে পুজোর উদ্বোধন করে যাচ্ছে, তারা দেখছে না? অনেকবার আসছে, সব এরকম বিক্ষোভ হচ্ছে, তার সামনে বলছে এই করে দিচ্ছি, এই করে দিচ্ছি, একটু করে দাঁড়া, বাস ওই পর্যন্ত। সবই ছেলেগুলো? হ্যাঁ, সব ছেলে বলে না। আপনি কি চাইছেন? আমি আর কি চাইবো, পাবলিকের যাতে অসুবিধা নাই, তাড়াতাড়ি রাস্তাটা অন্তত করে দিক, এই এই পরিবেশটাকে একদম ভালোভাবে দিক। এই রাস্তায় যে দুর্গন্ধ, ভাগাড়ের জিনিস সব এইখানে ফেলছে, এইখানে ফেলে, ওই পাশে ফেলে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি নিবেদন? এইটাই, আর কি বলবো। এই দেখ, আমি এখানে পড়ে যাচ্ছি। আপনার নাম? অশোক ঘোষ, ডাক্তার অশোক ঘোষ। এটা কোন জায়গা? এই এই তোমার রবীন্দ্র সরণি? হ্যাঁ, রবীন্দ্র সরণি। এটা মিরপাড়া মোড়, হ্যাঁ, বাস স্ট্যান্ড, ভট্টনগর ধর্মতলার যে বাস স্ট্যান্ড, এই